بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشير النذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير النذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير النذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti. Sungguh Allah Maha Tahu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi qulubi ahibbaihi mahabbatan wa mawaddatan wa rahmatan وأصبحوا بها متحابين متوادين متراحمين. وصلاة الله وسلامه على حبيب رب العالمين سيدنا محمد الآمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك المحبة والمودة والرحمة حتى نصبح من المتحابين من المتودين إنك أنت على كل شيء قدير. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu Rasulullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk merapat, mendekat kepada baginda Nabi dengan wasilah perantara majelis mulia di malam hari ini. Mumpung niat kita menuju kepada Nabi, maka yuk kita seriusi. Semua yang datang ke tempat ini kami yakin karena ingin dekat dengan Nabi, ingin dekat dengan baginda Nabi di dunia hingga kelak di surga. Dekat dengan Nabi di dunia dengan hati kita, hati yang akan menggerakkan anggota tubuh kita sehingga perilaku zahir kita ini adalah menjadi sesuatu yang disenangi oleh baginda Nabi SAW. Dan itu adalah keimanan, iman yang sesungguhnya. Maka malam ini akan kita ngecek kembali apa yang ada di hati kita.
yang selama ini kita aku tentang iman. Di antara tanda iman, sengaja kami ingat, kami angkat malam ini karena harus sudah mendesak. Kita terlena belajar agama, ternyata kadang tanpa kita sadari tambah rusak lesan kita, pikiran kita, karena cara belajarnya salah atau niatnya salah. Sekarang kita perlu cek kembali di hati kita tentang keimanan, bersandar dengan suatu hadis Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bersandar dari hadis satu ini. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian wahai orang-orang yang ngaku iman. Hatta yuhibba li akhihi, sampai orang tersebut bisa mencintai saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia itu mencintai untuk dirinya sendiri. Pemantapan makna cinta kepada saudaranya, yang bukan hanya sekedar kalimat yang terucap, tapi harus kita rasakan. Ma yuhibbu li nafsihi, maknanya apa yang kita tidak senang jika itu terjadi kepada kita, jangan boleh terjadi kepada saudara kita. Dan jika kita sudah bisa merasakan ini makna, maka sesungguhnya di dalam hati kita ada iman. Begitu sebaliknya, jika sesuatu yang tidak baik menimpa saudara kita, harus ada kesedihan di hati kita. Itu tandanya iman. Akan tapi kadang hawa nafsu yang membisik, yang mengajak kita kepada pelanggaran-pelanggaran syariah, yang memang sudah di stempel yang namanya hawa nafsu itu ammarah bisu. Jika tidak kita tundukkan, kita perangi, maka hawa nafsu akan mengajak kita kepada kebusukan, kejelekan. Barusan yang kita sampaikan, kita faham langsung bahwasanya tanda iman kita adalah kalau kita senang untuk kita harus rela itu terjadi pada orang lain. Jika ada sesuatu yang tidak baik menimpa orang lain, kita harus sedih, itu tanda iman. Begitu gampangnya kita memahami di saat belum dicampuri hawa nafsu. Akan tapi di saat masuk hawa nafsu, ternyata kalimat itu nggak gampang. Contoh, orang itu telah bikin kesel kepada kita, permusuhan pribadi, nggak ada urusannya dengan agama, persengketaan, perselisihan dan macam-macam. Dia saudara kita yang seagama dengan kita, sehingga sudah mulai ada amarah di dalam kita, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Kemudian saudara kita yang kita lagi punya permasalahan pribadi ini, kok dia tertimpa satu musibah, dan bahkan musibahnya bukan main-main, bukan sekedar patah kaki atau jatuh kepalanya retak, bukan. Kadang musibah besar, melakukan satu maksiat misalnya. Apakah dia minuman keras atau dia kepleset dalam zina? Ternyata hati yang katanya beriman ini, hanya gara-gara permusuhan yang selama ini terjadi, urusan pribadi, melihat saudaranya kepleset, kok malah tertawa. Belum bisa sedih, malah mungkin akan kita jadikan bahan ejaan, gunjingan, kita sebar ke sana kemari sambil tertawa-tertawa. Karena merasa puas bahwasanya orang itu sudah kena musibah. Padahal di saat orang itu seperti ini, maka keropos iman. Maka ayo kita semuanya bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar sendiri, ini babnya. Harus. Jika ada orang bermasalah melakukan maksiatan, yuk kita datangi, kita nasihati dan sebagainya. Ini kewajiban bagi kita. Akan tapi pertolongan pertama pada diri kita di saat kita melihat orang lain tertimpa musibah adalah menata hati. Akhir-akhir ini kita dengar berita tentang macam-macam. Ada kasus perzinaan, kasus perselingkuhan, kasus ini semuanya. Atau bahkan mungkin bukan yang di media, di tetangga kita. Apa yang ada di hati Anda, wahai hamba Allah?
Di saat Anda mendengar umat Nabi Muhammad diisukan, disuarakan dia melakukan kehinaan zina misalnya. Misalnya berita benar atau tidak benar. Misalnya ada orang dikatakan di sebuah media dia melakukan begini-begini. Berita yang terakhir mungkin ada perselingkuhan, atau mencabuli santri segala macam, adalah misal-misal semacam itu. Sekarang apa yang ada di hati kita di saat kita mendengar berita semacam itu? Jangan berbicara Anda yang nggak ada masalah dengan ustadz itu atau orang itu. Kalau nggak ada masalah, mungkin yang nggak ada masalah, mungkin bisa saja meredam itu gampang. Tapi sekarang tempatkan posisi Anda sebagai orang yang sebelumnya punya masalah dengan dia. Ujian itu seperti itu. Anda punya masalah pribadi, mungkin ada seorang ustadz, kemudian dia juga ustadz, sama-sama ustadz. La hasadaka hasadullah. Hasudnya ustadz juga serem banget. Bagaimana ada ustadz bertepuk tangan di saat mendengar ustadz lain kepleset? Apakah itu benar atau tidak benar? Tepuk tangan duluan. Kira-kira iman atau munafik saya? Ada ustadz yang saya selama ini mungkin nggak cocok dengan dia. Mungkin ustadz itu memang punya lesan luar biasa, kotor kepada saya misalnya. Kok dia kepleset misalnya? Pleset beneran, bukan isu. Kalau ternyata saya tertawa, maka munafik ini ya pakai jubah semacam ini karena dia umat Nabi Muhammad, apalagi labelnya ustadz. Mestinya saya sedih, mestinya saya sedih karena dengar dia, terlepas urusan pribadi, mau ngaku wali, wali gombal. Wali itu penuh rahmat, penuh kasih. Makom enggak, wali penuh kasih, memandang orang dengan penuh kasih. Kalau orang itu gak punya masalah dengan kita, begitu mudah. Apalagi itu orang yang sangat kita cintai, begitu mudah kita berprasangka baik. Akan tapi orang yang punya masalah dengan kita, lalu kita mendengar bahwasanya, oh, dia punya kisah perselingkuhan, kisah macam-macam. Selama ini kan berita begitu. Ada ustadz begini dan sebagainya. Lah kok gara-gara saya punya permasalahan pribadi dengan ustadz langsung tepuk tangan? Saya ceritakan pada orang dengan ketawa-ketawa, misalnya tuh kan, munafik. Kenapa nggak ada sedih? Hanya karena ada hawa nafsu tadi, urusan pribadi kita. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan di saat itu? Lihat. Pertama, benar tidaknya berita itu, misalnya. Kalau berita itu benar, teman kita, saudara kita melakukan kehinaan, kita harus sedih, bukan tertawa. Kalau ternyata dia difitnah, berarti di situ ada orang mukmin yang memfitnah dia, kita harus sedih juga. Dua-duanya kita harus sedih. Akan tapi Masya Allah sekarang gampang tertawa. Caci maki, olok-olokan, merendahkan. Model-model begini ini. Belum ada YouTube, Kak. Ada seorang tokoh di Indonesia ini, lihat. Ada seorang perempuan yang mengaku-ngaku bahwasanya dia telah diperlakukan oleh ustadz itu. Wow, media ramaikan waktu itu. Padahal ustadz itu tidak mengerti apa-apa. Alangkah besarnya dosanya orang ikut-ikutan. Seandainya benar itu terjadi, apakah harus kita sebarkan, kita ramaikan? Masih ingat ustadz yang masyhur waktu itu. Sudah lama wafat. Orang sangat masyhur, akan tapi ada satu perempuan tiba-tiba mengaku bahwa dia begini-begini. Media senang, ditangkap oleh media. Untuk meramaikan media. Semua orang akan berpikir, bahasanya hal yang semacam ini susah dilakukan seorang ustadz seperti beliau ini. Tapi yang namanya media, dan orang awam kadang dibumbui oleh ustadz-ustadznya atau orang yang ngiri, yang degi, sehingga menjadi seolah-olah itu sebuah kenyataan. Nah, ini yang harus kita waspadai, hawa nafsu di dalam diri kita. Malam ini kita pengen betul-betul menata. Kalau kita melihat saudara kita melakukan kemaksiatan, itu sebetulnya kita melihat dia itu mendapatkan satu musibah. Kalau Anda melihat tetangga Anda ketabrak motor, kakinya patah, kalau Anda tertawa, Anda ini kurang ajar. Sambil ketawa tuh kan, ketawa, itu patah kaki, ketawa. Kurang ajar banget nih. Ada tetangganya patah kaki kok ketawa-ketawa. Itu baru patah kaki. Kalau kita tertawa, kita akan
Dimarahi oleh orang kok bisa tertawa-tertawa. Kita dianggap jelek kalau kita menertawakan tetangga kita yang kena musibah patah kaki. Lalu bagaimana ada orang yang menertawakan, ada orang kepleset, melakukan kehinaan, zina, mabuk. Lah kok malah tertawa-tertawa. Hati-hati. Tidak mungkin bisa tertawa seharusnya kalau Anda punya iman. Anda akan sedih memikirkan yang demikian itu. Anda sedih yang sesungguhnya. Itu seandainya benar terjadinya pun nggak bisa kita tertawa seharusnya. Sedih. Apalagi berita itu belum benar. Berita itu belum pasti. Berita itu belum jelas. Berita tetangga, Masya Allah, na'udzubillah, ini makanya informasi. Kata tetangga kita, tahu enggak saudaramu yang itu dia punya skandal gini-gini. Berita informasi. Seandainya benar pun tertawa nggak boleh kita. Apalagi itu masih belum benar. Hati-hati. Jangan gampang Anda tertawa tentang musibah yang menimpa saudara. La tudhir syamatata. Jangan kau tampakkan tepuk tangan kegembiraan atas musibah yang menimpa orang lain. La tudhir syamatata li akhik. Jangan kau nampakkan awas. Jangan sampai kau senang di saat saudaramu tertimpa musibah. Apalagi musibahnya musibah berat, musibah dosa, bukan musibah patah kaki. Wa yarhamuhullah. Bisa jadi Allah memberikan kasih sayang kepada orang tersebut, lalu diangkat derajatnya. Wa yabtalik. Kemudian Allah menguji dirimu kena musibah yang serupa. Hati-hati. Khususnya masalah perzinaan dan sebagainya. Jangan berani ungkit membawa cerita itu. Menyebarkan apa lagi? Menyebarkan berita-berita kehinaan. Kalaupun Anda melihat, bahkan mungkin curhat langsung dengan Anda, tidak boleh Anda ceritakan siapapun. Nasihat ya, amar ma'ruf nahi munkar ya, nasihat. Jangan kau lakukan itu nggak boleh, itu dosa. Apalagi kalau ustaz dengan ustaz, nggak boleh ya ustaz, itu dosa. Tapi kalau kita menyebar hawa nafsu. Hawa nafsu yang merusak. Menutupi niat yang baik jadi berubah. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib di medan laga sudah dalam kemenangan untuk bisa melumpuhkan musuh Imru bin Abdul Wud, satu musuh yang paling dahsyat, yang paling mengerikan, jago berantem. Sudah ditundukkan, tinggal menggal lehernya. Cuman waktu itu orang yang akan dipenggal lehernya oleh Sayyidina Imam Ali sempat meludahi wajah Imam Ali. Karena diludahi, Sayyidina Imam Ali marah. Karena beliau marah, beliau menunda pedangnya, tidak dipenggalkan. Kenapa? Aku tidak ingin memenggal lehernya dalam keadaan aku emosi. Menata hati itu penting. Apalagi sekarang, Masya Allah, saya melihat postingan di beberapa internet, caci maki ustadz sana, ustadz sini, olok-olokan. Apalagi kalau melihat ada ustadz melakukan kepleset dalam maksiat, kok ada tepuk tangan, senangnya luar biasa, girangnya luar biasa. Ini ustadz apaan ini? Menangis seharusnya, hei hamba Allah. Dan Anda pun tidak usah mencari ustadz siapa itu, nggak perlu. Hanya khawatir itu adalah Anda. Khawatir itu adalah Anda yang bertepuk tangan hanya karena Anda punya masalah dengan orang tersebut. Hati-hati. Malam ini malam kita membersihkan hati kita dari sisi ini. Dari kotoran bertepuk tangan atas musibah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Ingat, jika Anda mendengar berita kemaksiatan terjadi kepada orang lain, khususnya orang yang bermasalah dengan Anda, ingat, jika Anda ternyata ada senangnya, berarti iman Anda sudah keropos benar. Tapi kalau Anda merasa sedih, kemudian berusaha bagaimana agar dia selamat, bagaimana menolong dia, nasihati bagaimana caranya, bahkan berat Anda untuk menukil, memindah berita kepada orang lain, itu ada iman di hati Anda. Tak taunya berita bohong pun sudah disebarkan ke sana kemari. Bukan berita belum pasti sudah sebarkan. Tuh, saat ini, astagfirullah, apaan nih, mau kembali nih, ustaz, apaan ini, na'udzubillah. Kalaupun benar gak boleh kita begitu, hei hamba Allah. Apalagi jika berita itu adalah berita yang bohong, kita menyebarkan fitnah, menggunjing dosanya amat gede. Jika itu kenyataan, gunjing. Kalau dusta, buhtan, lebih gede lagi dosanya.
Maka ayo kita tata hati kita. Karena permasalahannya bukan saja kepada yang tampak di media-media. Mungkin tetangga kita. Pernah Anda mendengar waktu Anda, mungkin Anda sendiri pernah merasakan ada satu orang yang jahil kepada Anda. Tak taunya dia tiba-tiba, ya kepleset apa tuh, syukurin kualat sama aku. Kok berani ngomong kualat? Rugi dong, saya tidak pengen jadi kualat. Saya pengen jadi berkahnya orang. Kok kualat bangga? Orang ganggu saya langsung dia tobat, saya bangga baru. Orang ganggu saya, dia kepleset, tersungkur, kok malah saya senang. Berarti saya itu bawa malapetaka. Harapan saya kalau ada orang ganggu saya, langsung dia tobat, besok langsung jadi orang baik. Oh, ini baru saya hebat. Loh kok bangga? Kok tuh kualat gara-gara kurang ajar sama saya. Tuh nyungsep. Tuh. Makanya jangan main-main dengan saya. Aji bangga. Ada orang berbuat salah pada dia, lalu dia tersungkur. Itu kan saudara kita. Menata hati itu penting hari ini. Betul, hari ini media ramai tentang ustadz ini, tentang ini, Masya Allah, saya sedih. Terlepas ustadz manapun saya tidak pernah dengar. Akan tetapi, kejadiannya kan bukan hanya kepada orang-orang itu, akan tetapi di tetangga kita sering terjadi. Berita-berita yang tidak baik, ya. Berita yang kurang menarik kepada tetangga kita. Ketahuilah iman, tanda iman di hati Anda. Ingat, kalau Anda mendengar berita tidak baik musibah zahir, sakit fisik, musibah batin, pelaku dosa. Jika Anda mendengar berita itu, kalau hati Anda belum ternyuh, belum sedih, maka khawatir imannya sudah nggak ada di hati Anda. Modelnya tok gayanya hadir pengajian, tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada umat Nabi Muhammad. Gayanya ngaji, seperti orang hadir pengajian, tapi hatinya mati. Harus sedih. Dan dia harus bisa membedakan antara urusan pribadi. Urusan pribadi bisa saja ini enggak beres-beres. Persengketaan urusan apa? Pribadi. Tapi kalau sudah saudara kita yang bermasalah dengan kita kemudian tertimpa musibah, kita wajib menolongnya. Tanda ketulusan. Bukan tuh syukurin mati tuh walat sama saya. Makanya jangan macam-macam sama saya. Allah. Malam hari ini kita ingin menata itu, karena kami dengar berita di sana sini. Masya Allah, beberapa yang lalu ada kisah mengerikan, selingkuhan yang luar biasa, berita perzinaan. Sebab begini, kalau zina itu sudah sering terjadi, Allah akan turunkan musibah nanti. Makanya kenapa zina itu disembunyikan biar gak nular. Orang yang melakukan zina itu sendiri, bagaimana agar bisa tobat, disentuh hatinya. Jangan dibikin putus asa. Kalau seorang pernah melakukan zina, kemudian malah kita hina-hinakan dia, kalau sudah putus asa, dia akan berkata begini, ngapain juga tobat, wong saya orang sudah bilang aku jelek kok, terserah dek mau apa saja. Tambah jadi bezina selamanya. Gara-gara kita, tapi kita besarkan hatinya, Allah Maha Pengampun. Ayo berhenti, ayo berhenti. Musibah apa saja. Ekonomi misalnya. Gara-gara Anda punya masalah dengan dia, tak tanya dia bangkrut, Anda kok tepuk tangan, Anda senang, iman Anda keropos. Gara-gara kita ngiri, makanya penyakit iri dengki itu kan menjerumuskan kita. Gara-gara saya dengki kepada si dia, saya pengusaha, dia pengusaha, saya tidak cocok dengan dia, bangkrut, tepuk tangan. Sebetulnya itu kan karena hati kotor, hati jelek. Bisa saja Ustadz itu nggak sadar, tiba-tiba ngomong begini, mohon maaf ya Ustadz. Ngomong, Alhamdulillah, tanah samping pondok dijual, murah. Dia kan, Pak, kayaknya kolab, dia bangkrut. Tetangganya bangkrut, kok senang nih gimana? Gara-gara pengen beli tanah murah. Ustadznya ini tertipu juga. Paling enak doanya begini, semoga tetanggaku duitnya banyak, sehingga bisa jual tanahnya dengan murah. Doanya enggak, semoga nanti bangkrut bisa dijual sama kita. Ini bahasanya Ustadz loh kadang-kadang. Ayo yang nggak sadar jadi Ustadz. Gara-gara pengen gedekan pondok, doanya jelek. Tanah sebelah nempel sama pondok, doa ya Allah tenang aja, nanti paling sakit, bangkrut, dijual sama kita. Doanya kok jelek Ustaz. Kalau Ustaz bener doanya tidak begitu. Ya Allah semoga tetanggaku duitnya banyak, sampai nggak butuh sama tanahnya, nanti dijual ke pondok dengan murah. Ini baru bener. Ayo Ustaz, yang mana doa jelek, tobat. Karena kita perlu menata hati. Kita perlu menata hati. Kita sering bertepuk tangan halus tidak sadar. Bertepuk tangan sebenarnya itu berangkat dari hati kita. Berangkat dari hati kita yang kotor.
Tapi kalau hati bersih, nggak mau spontan juga, sedih itu spontan. Astagfirullahaladzim. Hati cinta pada saudara kita. Saya pernah suatu kejadian nyata betul nih, satu orang baik semuanya, sebenarnya dua-duanya baik. Hanya kelihatannya motivasi atau di hatinya itu ada perbedaan yang cukup jelas. Ini orang fakir. Yang satu orang kaya. Duduk. Kebetulan waktu itu bicara tentang penemuan kompor atau kompor apa waktu itu. Yang kompor itu jika dikembangkan sangat bagus karena harganya murah. Semuanya mendengar penemuan itu adalah bergembira. Cuman yang fakir, yang biasa, bukan orang kaya, sama yang kaya, beda ternyata cara ngomongnya. Yang kaya, wah, Buya ini bagus. Kalau kita kembangkan ini bisa prospektif untuk bisnis ini. Yang satu lagi ngomong, Buya, Masya Allah, kalau ini sukses Buya, alangkah banyaknya orang fakir yang tertolong. Hebatan mana? Hebatan mana? Ini dua-duanya kayaknya ngomongnya bener. Tapi ketahuilah yang peduli pada saudaranya adalah orang lebih unggul. Jadi ngelihat kompor itu bukan duit yang kebayang apa? Masya Allah, kalau ini betul-betul bisa dikembangkan, alangkah banyaknya orang fakir yang tertolong. Hati hidup itu spontan. Hati hidup spontan. Maka dari itu yuk kita tata hati kita. Tanpa sengaja tiba-tiba ada tetangga mendapat musibah, Anda sedih. Anda sedih. Suatu ketika ada orang bertanya begitu, Buya, bagaimana tanggap Buya jika ada orang begini-begini atau apa kapan kita? Ada katanya ada ustadz begini. Pertama adalah apa yang terjadi di hatimu pertama kali kamu mendengar bahasanya terjadi perselingkuhan atau terjadi perzinahan. Apa yang ada di hatimu? Sedih atau biasa saja? Kalau Anda sedih, ada iman di hatimu. Kalau biasa saja, khawatir ada kemunafikan. Karena itu dosa gede. Dosa besar. Pokoknya itulah, jangan biasalah bertepuk tangan atas musibah yang Allah timpakan kepada orang lain. Ujian kita saat ini itulah. Bukan di saat kita melihat orang baik-baik dengan kita, itu mah biasa saja. Jika kita melihat orang yang bermasalah dengan kita, kemudian dia tertimpa musibah, apa yang ada di hati Anda? Anda cek semuanya. Kalau Anda merasa bertepuk tangan, khawatir ada kemunafikan di hati Anda. Kalau ternyata ada kemunafikan, yuk kita perangi. Baik, kelihatannya aku belum puas. Dia ketimpa musibah, aku mau tepuk tangan. Ah, nggak bisa. Harus aku bantu dia. Paling tidak semacam itu. Kita bantu orang yang bermasalah, orang tertimpa musibah. Kita tolong dia, kita tutup aibnya. Jangan sampai kita ikut menyebarkannya. Makanya kalau ada orang ikut menyebarkan berita-berita buruk, berita nggak jelas disebarkan, berita tentang ini disebarkan, naudzubillah, kebusukan hati dia. Padahal di saat disebarkan berapa ribu lagi di belakangnya orang yang bakal menyebarkan ini berita. Padahal berita ini belum benar. Kalaupun benar, dosa, apalagi tidak benar. Sudah pastikan Anda, kalau sudah bicara tentang musibah yang menimpa orang lain, berhenti Anda. Jangan ikut menyebarkan, jangan ikut komentar. Saya pengen amar ma'ruf nahi munkar. Nggak harus. Apa artinya di sebuah WA? Nanamkan kebencian di hati orang. Amar ma'ruf bukan begitu caranya, bukan menyebar aib. Atau bukan merendahkan orang. Para kekasih Allah itu kalau dengar berita kemaksiatan menangis dulu. Sebelum mengingatkan esok hari malamnya tahajud dulu. Memohon kepada Allah. Ya Allah, aku punya tetangga suka minum minuman keras. Aku ingin mengingatkan dia ya Allah. Tapi aku belum siap kecuali aku sudah menghadap kepadamu. Nangis dengan ya Allah, aku besok akan menghadap kepada temanku itu ya Allah. Beri bimbingan kepadaku ya Allah. Dan jangan sampai aku di saat berhadapan dengan dia lalu aku merendahkan dia ya Allah. Begitu. Khawatir di saat nasihat itu merendahkan. Dia pemabuk, dia mencuri tetangga kita. Di saat kita datang padanya harus waspada, hati-hati. Bisa saja dibalik oleh Allah. Kita jadi dia jadi kita kok. Makanya jangan sombong deh dengan siapapun. Amar ma'ruf ya, tegas. Ya. Tapi ingat, hati dulu yang perlu ditata. Jangan mengingatkan siapapun kecuali Anda tata bahwasanya Anda karena mencintai dia. Kalau belum ada cinta, tujuan Anda baik. Bukan untuk merendahkan, menjatuhkannya. Oh sekarang saling menjatuhkan. Ingat, apalagi kalangan mohon maaf, ustaz dengan ustaz, la hasada ka hasadul lama. Ustaz dengan ustaz saling hasad ustaz. Usrem. Musuhan. Itu urusan mereka. Kita jangan masuk urusan-urusan semacam itu. Maka ayo
kita pulang ke rumah kita jaga handphone kita. Jangan suka nge-share sesuatu yang berbicara tentang aibnya seseorang. Kalaupun Anda membaca di YouTube dan sebagainya tentang aib seseorang, hati-hati. Anda jangan berani baca kecuali hati Anda sudah tertata. Pasti ya, hati Anda aman. Tapi kalau tanpa Anda sadari, Anda terbawa. Sebab orang awam tuh Masya Allah, ada suatu ketika kan ada tokoh. Sekarang juga masih ada. Tokoh masih ada. Orang itu sangat mencintai kami. Sangat mencintai, bertamu. Ngobrol-ngobrol, tak taunya di tengah omongan menyebut tentang tokoh itu. Tapi bagaimana Buya? Ada seorang alim kok ternyata dia melakukan begini-begini nih. Dia cintanya pada saya luar biasa. Dari tempat yang jauh datangnya untuk ketemu kami. Cerita, tak taunya nyinggung tentang seorang tokoh. Akhirnya kami tanya, Anda tahu dari mana? Berita. Kalau seandainya betul pun, Anda harus sedih dan tidak harus sampaikan. Apalagi berita belum tentu benar. Yang ini harus dibenahi. Jadi gimana Bu? Nggak boleh. Dosa. Bagaimana minta maafnya kepada dia? Gara-gara informasi sekarang media kan luar biasa. Makanya karena media, ya sekarang kita tahu. Karena itu kan media. Makanya itu karena media bisa dibuat yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Maka waspada kalau urusan dengan media. Hati-hati urusan dengan media. Lebih baik kita adalah yang baik-baik deh. Prasangka baik, yang enak-enak. Jangan biasa untuk mencaci orang. Khususnya masalah aib-aib. Orang-orang dulu bagaimana minta kepada Allah, ya Allah tutuplah aib saudaraku dari mataku, ya Allah. Aku tidak ingin melihatnya, ya Allah. Sekarang mencari-cari. Cari kesalahannya apa? Oh, dikejar. Apalagi lagi marah. Sampai tahu datanya dia. Sampai tahu masa lalunya. Berita-beritanya. Dan kadang berita itu tidak benar. Ya. Jadi inilah yang perlu kami sampaikan saat ini. Setelah itu kita ingin tanya jawab ngobrolan. Bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda Anda punya iman yang sesungguhnya adalah jika Anda melihat saudara Anda sukses, Anda ikut senang. Itu ada iman. Jika saudara Anda tertimpa musibah baik lahir atau batin, Anda sedih. Itu tanda iman. Kalau sudah begitu, mustahil Anda ikut nge-share tentang berita-berita tersebut. Apalagi ikut marah-marah. Apalagi sampai Anda jadikan bahan guyonan. Tahu enggak Ustaz itu? Tahu enggak? Ya Allah, astagfirullah Ustaz itu. Ya Allah, innalillahi. Ustaz ya Allah. Kok bisa tertawa? Memberitakan tentang saudaranya, sahabatnya. Dan tolong jangan beritakan kepada kami sesuatu yang menjadikan saya benci. Saya tidak senang juga. Anda tidak perlu bercerita kepada kami, Buya di sana. Enggak. Saya sering diajak juga oleh para jamaah yang baik hati maksudnya. Cuman kadang ngajari saya jelek, saya tidak mau. Jangan ajari saya jelek. Kadang-kadang saya diajari begini. Buya menurut Buya itu pejabat ini tuh gimana Buya? Buya tentang artis ini gimana Buya? Buya tentang ustaz. Waduh, ini orang ngajari saya kurang ajar ini. Biar saya komentar. Saya jawab, saya tidak pernah kenal artis itu, tidak pernah duduk dengan dia. Kalau saya ngomong salah, gimana saya minta maafnya? Apalagi pejabat. Maka sudah jangan janji. Jangan ngolok sudah. Amar ma'ruf nahi munkar, kita juga amar ma'ruf nahi munkar kok. Berapa banyak kita juga ngobrol dipikir amar ma'ruf nahi munkar hanya dia saja enggak. Berapa kita amar ma'ruf nahi munkar bisa dengan cara lebih bagus. Kalau Anda melihat orang berzina, orang pernah berzina, jauh lebih bagus jika Anda duduk dengan dia yang manis, Anda kasih motivasi untuk tobat daripada Anda hujat depan orang. Percaya. Ayo. Biarpun dia katanya pelacur nomor 1, dia lebih cakep, indah kalau Anda panggil ajak minum teh bersama, Anda dengan istri Anda, kasih hadiah yang baik, kasih mukena sambil cerita bahwasanya akhirat begini. Dia lebih senang. Anda harus lakukan itu. Bukan caci maki, bukan Allah, bukan hujatan, bukan. Ingat pokoknya lisan ini jangan ngomongin kejelekan orang, apalagi kadang-kadang kejelekan itu adalah fitnah. Wah, tambah gede lagi. Benar pun jangan ikut-ikutan. Benar itu berzina, benar itu mabuk, itu mencaci. Bukan urusanku. Saya tidak tahu hakikatnya kayak apa. Kalau itu orang yang Anda kenal dan Anda dekat dengan dia, Anda datangin dia, assalamualaikum ya akhi, ya ukhti. Seperti itu.
Tapi kalau Anda sudah bisa main lempar sana berita, lempar sini, naudzubillah, Anda bersama orang-orang yang kropos imannya. Bisa saja itu munafikin. Bagaimana saudaranya tertimpa musibah kok dia tidak sedih? Munafik. Hanya gara-gara urusan pribadi. Kalau urusan pebisnis kan rebutan pelanggan biasanya. Kalau ustadz ada lagi, nggak tahu urusan apa ini, urusan makom kayaknya. Ini ustadz dengan ustadz dia musuhan ini. Rebutan pengen jadi wali, pengen disebut wali, wali murid. Ruwet ini gara-gara wali-walian ini sudah. Makom-makoman ya, saling menjatuhkan, pengen makom-makom. Sudah tidak usah seperti itu. Yang penting kita jaga lisan kita. Wali yang berjalan di atas bumi yang menjaga lisan Anda. Anda tidak benci, Anda tidak dengki, Anda tidak dendam, Anda ada ghirah. Jika dia bermaksiat, Anda semangat untuk menyelamatkan dia dengan cara yang paling tepat, indah. Itu kan dakwah-dakwah istimewa. Bukan hujatan, bukan caci maki. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Tolong. Cukup hadis Anda pegangi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Kalau Anda pegangi ini sudah indah. Anda pengen nge-share yang enggak benar, enggak, itu saudaraku. Mending doain. Daripada nge-share, doain, ya Allah, jangan sampai itu berita betul. Aku dengar berita, bahkan seorang artis yang muslim atau muslimah, beritanya jelek sekali. Anda doain, ya Allah, semoga itu berita bohong. Kalau benar, ampuni ya Allah. Selesai. Semoga itu berita bohong. Kalau benar, ampuni ya Allah. Dan tutup aibnya. Selesai. Hati bersih. Nggak usah bertanya lagi, terus gimana tugas kita amar ma'ruf munkar? Ntar dulu, benahi hati dulu. Amar ma'ruf, hati belum benar mau amar ma'ruf munkar. Hanya pengennya berbendera saja biar bilang, oh ini lo jago. Kan disebutkan oleh Nabi, ada orang masuk neraka pertama, 3 manusia masuk neraka pertama. Siapakah? Di antaranya orang jihad kelihatannya, tapi hanya untuk dibilang, wah dia pahlawan. Kayaknya jihad, mati medan laga masuk neraka. Hatinya belum tertata. Makanya jangan sampai kita menegur orang kecuali malamnya sudah tahajud, minta kepada Allah sholat hajat. Tegur orang, ngingetkan orang, malamnya sudah nangis. Kita ingin nasihati orang, ngadu dulu kepada Allah. Sebab yang ngasih hidayah siapa? Allah. Yang ngasih tobat siapa? Allah. Makanya ngadulah kepada Allah. Jangan sok dengan kecerdasan, kehebatan bertutur kata, pasti terpengaruh oleh saya. Oh hebat banget kayak orang menguasai hati. Nabi saja tidak bisa menguasai hati. Ini kok orang lebih dari kayak Nabi. Tidak begitu. Ngadu kepada Allah tengah malam. Minta ampun kepada Allah untuk dia, minta hidayah untuk dia. Itulah kehidupan yang sejati, kehidupannya ahli iman, kehidupan Anda semuanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Syukur kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin para pemirsa Al-Bajir TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab, dan seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dan juga kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelumnya terlebih dahulu kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf izin bertanya. Suami saya mentalak saya dengan alasan keceplosan atau lupa. Bagaimana dengan status talaknya Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keceplosan tolak jatuh cerai. Keceplosan. Ya, jatuh cerai. Makanya jangan main-main urusan cerai ya hamba Allah. Kalau ngomong yang baik-baik deh. Kalau keceplosan I love you gitu loh. Ceplosan cerai ini. Memang perlu orang pintar hari ini. Ceplosannya ceplosan jelek. Ya. Cerai jatuh. Jatuh cerai. Lalu bagaimana? Selagi masih cerai 1 atau cerai 2 dan selagi masa iddah belum berlalu 3 kali suci, setelah haid 3 kali suci, maka dia boleh kembali kepada istrinya. Cukup mengatakan, istriku aku kembali kepadamu. Tapi setelah itu jangan keceplosan lagi, hamba Allah. Jangan, kalau namanya cerai itu main-mainnya adalah jadi. Seriusnya jadi, main-mainnya jadi. Maka jangan main-main urusan cerai. Seorang suami kayak main film, ngomong pada istrinya, istriku enggak aku cerai, ngomong begitu, jatuh cerai, guyonan. Keceplosan nggak ada, ceplosan jatuh cerai, maka hati-hati.
Maka biasakan tutur kata yang lembut. Dan ketahuilah di dalam Islam perceraian itu akhir. Jangan dikit-dikit cerai. Maka ketahuilah orang yang ingin memberikan solusi, orang yang cari solusi dalam keluarganya kok gampang dengan cerai, itu menunjukkan bebelnya dia, nggak punya kecerdasan. Dikit-dikit ngancam cerai. Kalau tak cerai, dikit-dikit ngancam cerai. Nakluk kena istri aja pakai ancaman cerai. Apakah tidak pintar merayu dia? Buat puisi, tak buatin puisi nanti kan. Ngerayu istri kok pakai ancaman cerai dan sebagainya. Nundukkan istri, sama istri juga begitu. Bukan begitu hidup yang indah. Apalagi laki-laki, jangan gampang ucapkan kalimat cerai, jatuh. Perempuan jangan juga gampang minta cerai. Dan memang perempuan gampang minta cerai karena ngerti dia tidak bisa mencerai. Cuman saya harus paham ini adalah masalah bahasa kan. Laki-laki kalau ngomong yang baik, perempuan dikit-dikit minta cerai, itu perempuan. Cuman kita sebagai laki-laki harus paham, perempuan itu orangnya lembut, lemah, lembut. Sehingga kalau lembut itu biasanya sensitif, lemah, beban dikit jadi berat. Dia perlu disayang, jangan sampai dia punya beban macam-macam. Jangan sebenarnya kalau ada suami, kalau ada seorang istri minta tolong cerai saya, itu kalimatnya tok sebetulnya. Tapi isinya, artinya itu bukan begitu. Artinya begini loh, bang, yuk berubah bang, gitu. Cuman kalimatnya cerai saya. Cuman karena suaminya bebel, ya bukan laki-laki, diai juga. Jangan jadi lagi begel, paham itu berbahasa perempuan. Bukan minta cerai sesungguhnya, tapi minta berubah. Cuman begitu dalamnya rasa sakitnya atau apanya, rindunya atau cintanya, cerai saja, pisah. Tapi artinya apa? Bang berubah dong, yuk mesralah bang, masa gitu terus abang. Gitu bahasanya. Paham para suami? Itu insyaallah. Indah sebenarnya. Baik. Baik, syukuran kasihan Buya atas jawabannya. Baik Buya, selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu, masing-masing satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan dari Pasir Muncang. Semoga Buya dan beserta keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Buya, apabila ada duda dan janda sama-sama memiliki anak laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama menikah, apakah hukumnya? Dan mohon minta apa hukumnya? Jadi ada duda mempunyai anak perempuan, janda mempunyai anak laki-laki, duda dan janda menikah, anaknya juga menikah, gitu. Baik. Apa hukumnya? Masya Allah. Dan mohon minta referensi dalilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon apa? Mohon minta referensi dalilnya. Referensi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pernah nyantri? Pernah nyantri? Kalau nyantri tidak perlu referensi. Nikah itu yang boleh menikah itu asalkan bukan mahram. Janda sama dunda bukan mahram boleh menikah. Kan bukan mahram, orang lain boleh menikah. Anaknya janda sama nada orang lain boleh menikah. Pakai referensi apa? Ya sudah boleh nikah. Satu kuade jajar, dua laki-laki. Nggak pakai, ya jelas pikir jelas apa ini. Jadi semua kita pikir gitu ya. Kita pikir. Jadi boleh 4 lagi anaknya 4. Jadi 10 pengantin. Boleh, yang enggak karena bukan mahram sebab anaknya janda, orang lain dengan anaknya duda. Boleh nikah duluan, boleh barengan. Kalau barengan lebih enak biayanya sedikit. Insyaallah ya? Boleh. Insyaallah. Referensinya kita fikih semua ngomong begitu. Fikih paling rendah bab nikah yang Anda pelajari sudahlah. Ya, insyaallah. Sebab bahasa pertanyaan minta referensi ini adalah mau ditunjukkan mau bawa kemana ya kan gitu kan insyaallah. Semuanya sudah masih jelas. Baik. Baik, terima kasih Buya. Selanjutnya kami persilakan untuk jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya disehatkan
dimudahkan segala urusannya, terutama urusan mengajar di pondok pesantrennya. Buya, saya mau bertanya, bagaimana cara tobatnya seorang pezina dan apakah bisa diampuni segala dosa-dosanya? Sekian Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada siapapun atau kepada siapapun yang mendengar yang pernah kepleset dalam zina, Allah Maha Pengampun. Hai hamba Allah yang pernah kepleset dalam zina, syaratnya adalah tobat itu an-nadamah, harus ada penyesalan. Dan jangan sampai ada yang putus asa, biarpun ibaratnya dia jadi pelacur terhebat di Indonesia dengan 1000 laki-laki, tapi kalau dia sudah tobat, Allah akan ampuni. Tobat yang sesungguhnya, tobat penyesalan. Maha Pengampun Allah. Berangkat dari kesadaran bahwa itu adalah dosa, ada murka Allah, dan harus sering merenung kalau zina itu adalah hina. Kalau ada seorang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, seorang cucu punya kakek mu'allaf masih bangga. Tapi seorang cucu punya nenek yang pernah berzina, dia malu menyebutnya sampai kapanpun. Zina adalah aib yang akan nempel di jidat dirinya dan di jidat keluarganya. Maka zina harus tutup. Jangan diceritakan ke siapapun kalau orang punya pengalaman zina. Tutup aib itu. Cukup mengadu kepada Allah. Minta ampun kepada Allah dan Allah Maha Pengampun. Dan juga jadilah Anda pejuang-pejuang penutup aib. Bagaimana jika ada tetangga kita melakukan? Ada sebagian anak-anak gadis tidak ngerti caranya. Tiba-tiba dia hamil luar nikah. Keroyok bagaimana agar tidak terbongkar itu aib. Kewajiban kita untuk menjaga dia. Agar dia untuk tobat gampang. Jangan sampai dia putus asa. Anaknya pun tidak boleh tahu kalau ibunya pernah berzina. Itu tugas kita sebagai masyarakat yang beriman kepada Allah. Jangan malah dibiarkan kemudian malah dirame. Wah ini hina betul. Bisa saja ujiannya pada kita juga. Naudzubillah. Nah, jangan gampang tertawa dengan musibah ini Pak orang lain. Jika Anda melihat tetangga melakukan begitu, tiba-tiba anaknya hamil luar nikah, Anda bisiki orang tuanya, ditolong, Anda keluar duit yang banyak untuk menyelamatkan dia. Allah akan jaga anak Anda. Puluhan juta, ratusan juta untuk menyelamatkan dia. Yang penting dia tertutup aibnya, dia berhenti dari zina. Anda rawat anaknya. Jangan sampai anaknya tahu kalau ibunya berzina. Itu pejuang hebat. Jangan malah menyebarkan makanya. Jadi, untuk seorang yang pernah kepleset dalam zina, Allah Maha Pengampun. Dengan catatan Anda menyesal. Menyesal itu serius. Pembohong itu orang menyesal masih menyimpan nomor teleponnya, nyimpan baju hadiahnya. Pembohong itu semuanya masih mengingat kenangan-kenangan. Bohong itu tidak tobat. Kalau tobat lihat baju kenangannya akan menangis, dibakar itu baju. Handphone nomornya dihapus semuanya kalau memang tobat. Tapi kalau masih menyimpan, Allah Maha tahu. Tobat yang sesungguhnya menjadikan diampuni dosanya oleh Allah. Selagi dan dianjurkan tidak perlu disampaikan ke hakim. Untuk tidak dirajam tidak perlu, untuk dicambuk nggak perlu. Sehingga yang datang pada zaman Nabi, ternyata Nabi mengatakan, ada orang ngadu, ya Rasulullah, aku peleset dalam zina. Nabi mencoba menutupi. Mungkin kamu hanya bersentuhan. Tidak ya Rasulullah, aku pernah melakukan zina. Barangkali kamu hanya ciuman. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Barangkali tidak sampai masuk. Benar ya aku lakukan. Nabi masih menutup-nutupi. Nutup-nutupi. Maka kepada siapapun yang punya masa lalu zina, tolong tutup. Jangan ceritakan kecuali kepada Allah saja. Jangan cerita kepada manusia. Manusia tidak bisa mengampuni. Yang bisa adalah merendahkan. Ingat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Dan ingat, jangan berani-berani menceritakan zinanya orang lain. Hati-hati. Jangan berani-berani menceritakan zinanya orang lain. Menggonjeng. Itu dosa besar yang tidak kalah dengan dosanya zina. Karena apa? Bisa menyebar kemana-mana, menjadikan sebab perzinaan ringan. Karena misalnya orang hebat berzina, Anda sebarkan, semua orang tahu, akhirnya semua mengatakan, oh dia yang baik solehah aja zina, apalagi saya, biarin deh. Akhirnya banyak perzinaan terjadi gara-gara kita menyebarkannya. Tobat mudah, asalkan Anda menyesal, menangis kepada Allah setiap malam. At-taibu dzambi kama dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Kemudian setelah, kalau ada berzina yang tobat, maka tanda tobat Anda serius adalah apa? Di saat Anda mendengar orang berzina, Anda sedih luar biasa. Lalu jadilah Anda pasukan-pasukan penyelamat orang berzina. Ditolong, sembunyikan aib itu agar tidak terbongkar. Itulah tanda keseriusan di dalam bertobat. Semoga Allah mengampuni semuanya.
Dan jangan ceritakan kepada siapapun. Calon suami, calon istri dan sebagainya. Kadang-kadang apa? Daripada nanti ketahuan orang lain. Allah yang menutup aib itu. Kecuali kita punya ulah yang nggak benar, akan bongkar aibnya. Allah akan tutup aib itu. Nggak akan Allah jadi bongkar. Ingat, jangan khawatir. Allah Maha Kasih. Tobatlah, tobatlah. Tapi ingat, yang tidak segera tobat, na'udzubillah, tatonya apa? Bersama maksiat yang dilakukan di maksiat terakhir. Saat itu cabut nyawanya. Su'ul khatimah dia. Sementara kita bisa mati sewaktu-waktu. Mumpung masih ada nyawa di kandung badan. Segera tobat, hai hamba yang pernah kepleset dalam zina. Tobat, tobat, tobat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sebelum nyawa dicabut, nggak ada lagi kesempatan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Allah alam bisawab. Baik, sekian kehadiran Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada jamaah laki-laki, bapak-bapak untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya Buya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Bari. Ingin bertanya, kebetulan saya salah satu pengurus musola di tempat tinggal saya Buya. Ingin bertanya terkait kas musola Buya. Bolehkah kas musola itu digunakan untuk membeli kain kafan ataupun untuk istilahnya memberi infak gitu kepada yang memandikan jenazah Buya. Syukran dan mohon barangkali nasihat-nasihat bagi kami para pengurus musola agar senantiasa berada di jalan Allah Ta'ala, senantiasa mendapatkan ridho dan senantiasa amanah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota amal yang ada di masjid atau di musola, maka penggunaannya untuk kepentingan masjid dan musola, bukan untuk yang lainnya. Dan amanat, jangan sok jadi pahlawan ternyata salah. Kecuali di situ Anda buat kotak khusus, kotak jenazah untuk perawatan mayat. Tahu ada duit masuk, berarti sah. Selagi tidak ada tulisan itu, berarti semua orang memberikan untuk kemaslahatan musola. Jadi hanya boleh untuk program di musola tersebut. Tidak tahu apa programnya di musola, kebersihan musola, pengajian di musola dan seterusnya. Orang meninggal dunia bukan, tidak bisa diambilkan dari uang itu. Jadi nggak boleh diambilkan dari uang itu karena orang yang memberinya bukan untuk itu. Kecuali Anda buat kotak di musola, kotak mayat, kotak amal untuk mayat, baru Anda untuk jenazah, perawatan jenazah sah. Jadi jangan, bahkan semua yang sudah diwakafkan ke tempat tersebut nggak boleh diwakaf tempat lain, termasuk karpet. Pengurus musolanya saking baik hati, pengurus masjidnya, ada orang menikahan dipinjemin karpetnya, karpet masjid dipinjemkan, aco. Atau duit musola dipinjemin ke sama orang. Kalau Anda pengen minjemin, pakai duit Anda, jangan duit kas. Duit kas harus amanat kita, jangan dibuka, gampang, jangan gampangan itu, amanat. Hanya untuk kepentingan yang ada hubungannya dengan kemaslahatan musola. Apakah suatu ketika musola punya masjid dan sebagainya, majlis, atau ngaji anak-anak kecil untuk beli apa, atau memberikan uang barokah atau gaji yang ngajar di situ, sah-sah aja. Tapi kalau untuk di luar itu tidak. Harus waspada, ingat amanat. Penting menjaga amanat itu, karena tanda. Ini termasuk jauhnya orang dari kemunafikan adalah amanat. Harus amanat, waspada. Allah alam bisawab. Baik, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kembali bagi jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan dari jamaah ibu-ibu. Belakang, langsung kasih belakang. Jalan ke belakang biar belakang ibu. Iya, nanti jalan sendiri nyampe. Makasih, kirim aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya untuk bertanya, jika kita menemani anak yatim di acara santunan,
Lalu anak yatim tersebut itu mendapatkan amplop. Nah, kita pun sebagai pendamping juga mendapatkan amplop. Lah, pendapat Buya bagaimana amplop itu? Apakah hak kita atau bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda bukan anak yatim, Anda terus terang, saya bukan anak yatim. Kalau Anda diam-diam jejer sama anak yatim, dipikir Anda anak yatim. Nah ini, ya bukan milik Anda, karena dipikir Anda anak yatim kalau bukan anak yatim. Cuma nasihat buat orang yang ingin nyantuni anak yatim. Nasihatnya, tolong jangan yatim-yatimkan anak yatim. Kita sedih anak yatim diyatim-yatimkan. Musibah sudah terjadi lama, cuman untuk menarik perhatian jamaah, oh ini dulu bapaknya meninggal dunia tabrakan ini, saya rawat anak yatim, dulu diyatim-yatimkan. Kemudian hargai. Jangan sampai anak yatim itu adalah tersiksa gara-gara hanya nerima duit 50.000. Masya Allah. Ini kejadian, saya datang ke rumahnya satu orang, tiba-tiba ada 2 bis. Apa ini? Lagi Bu Haji, lagi kita suruh ngisi nyantuni anak yatim. Saya pikir tetangga saya itu, saat di mana rumahnya? Dia nyebut berapa jam? 2 jam perjalanan. 2 jam. 2 jam berangkat, 2 jam pulang PP. Persiapannya 1 jam, 5 jam. Terus belajarnya gimana Ustadz? Iya kalau begini lagi begini libur Bu ya. Wah ini kacau nih. Kita ngerasa punya pondok itu pelit waktu. Kalau Anda ngundang santri Al-Baca biar makan sate, kayak apa nggak kita izinkan. Karena pasti rusak pesantren kalau sering keluar. Bagaimana Ustaz kok harus keluar begitu Ustaz? Kok enggak? Kasihan dong santri. Iya Bu ya, atau gimana lagi? Berarti bahasa tidak senangnya sang Ustaz itu tampak. Kalau dibawa keluar tidak. Akhirnya jadi bahan ceramah. Kalau Anda menyantuni anak yatim, Anda kirim duitnya ke sana, jangan suruh ke rumah Anda. Wah, jejer anak yatim. Sudah dijejer, capek kasih 50.000 setahun, beli garam itu asem itu. Anda jantung anak yatim yang serius, ana wakafil yatimi kahaten. Biaya untuk bisnya itu dijadikan anak yatim bisa untuk makan berapa hari itu. Sudah gitu sehari kehilangan waktu sekolahnya, kapan pinter anak yatim. Ini kadang-kadang orang kaya, Anda orang kaya yang bener kirim ke sana. Dia tuh harus belajar. Dia harus ngaji biar berkah rumahnya. Berkah justru dengan cara Anda kirim uang ke sana, lihat. Anaknya enggak capek, duit lebih banyak, uang bis segala macam ustadznya. Ini harus pikirkan kalau ada yang tidak anak yatim. Saya bayangin anaknya enggak yatim saja enggak bisa kok. Mau keluar pondok. 1 jam aja nggak boleh ganggu pondok, apalagi sampai 2 jam perjalanan naik bis. Allah, hanya ustadz yang nggak bisa nolak karena apa? Kalau nggak begitu nggak dikasih duit sama Bu Hajinya ini. Tolong anak yatim muliakan dia, dan jangan dijadikan alat untuk cari duit. Sebab anak yatim itu luar biasa, menyentuh hati. Cuman kadang-kadang pengumpul anak yatim dia, anak yatimnya tetap nyungsep. Ustadz anak yatimnya ganti mobil, kan kacau. Hati-hati anak yatim. Jangan dolim pada anak yatim, ketahuilah Allah pun bisa meyatimkan anakmu di esok hari. Jangan dolim pada anak yatim. Ngeri. Kasih sayanglah kepada anak yatim. Bukan sekedar menyantuni setahun sekali di bulan Muharram atau apa itu. Dia butuh setiap hari makan, hei hamba Allah. Ambil dia 1 atau 2, pondokkan lalu Anda biayai. Itulah yang mendapatkan jaminan surga. Kalau hanya ngasih sehari sekali, alhamdulillah, daripada tidak. Cuman masa anak yatim dianggap kayak robot, makannya hanya di bulan Muharram saja. Setelah itu suruh puasa. Setiap hari anak yatim belum makan, ya Allah, tolong hormati mereka. Dan kami pun juga tidak terlalu tertarik kalau anak yatim di sebuah tempat ditampakkan kalau dia yatim. Dikit-dikit yatim, gak sedih. Kumpul biar berbaur dengan yang lainnya. Kalau ada anak yatim, jadilah Anda bapaknya. Selesai. Sedih kalau diyatim-yatimkan. Diyatim-yatim, jangan diyatim-yatimkan dia. Anda menjadi orang tuanya. Anda menjadi bapaknya mereka. Biar bangga. Jangan sampai mereka terus sedih dengan keadaan yatim itu. Ya, ini nasihat untuk yang ngurusi anak yatim. Kenapa? Pahala ngurusi anak yatim luar biasa.
Tapi ternyata bisa saja anak yatim bisa jadi alat untuk cari kesenangan. Na'udzubillah, duit banyak. Saya pernah kejadian juga, saya ingatkan, nggak sadar, saya ceramah begini, dekor sama. Ada ibu tanya nih, Buya, gimana hukumnya menggunakan dana santunan anak yatim untuk nyewa dekor dan drum band? Masya Allah, Alhamdulillah, saya yang duduk dekor. Langsung jawab, anak yatim tidak makan drum band, tidak makan dekor. Panitia wajib ganti. Wajib ganti. Lebih senang duitnya daripada drum band. Tidak dimakan drum band sama anak yatim. Dekor juga dimakan. Wah, kacau ini. Dari itulah saya teringat betul, kadang-kadang terlena. Duit anak yatim diatur oleh dirinya. Dipakai ini, itu, dan sebagainya. Hati-hati. Harus waspada ini. Ya. Insya Allah. Kalau ada dananya begini, Pak Haji, saya mau mengadakan santunan yatim, kamu nyewa dekor, itu baik, lain ceritanya. Kalau nyewa dekor, nyewa, kamu sumbangan apa? Tapi duit anak yatim dibelikan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan anak yatim, haram. Cuman kadang-kadang suruh jejer kepanasan lama berdiri, suruh bawa beras 5 kilo, anak kecil umur 5 tahun, keberatan begini. Ya Allah, beras 5 kilo 5 tahun. Masya Allah, sudahlah, tidak usah disiksa begitu anak yatim. Hormati dia. Hormati dia, anak yatim itu. Gak terendahkan dia bawa amplop keliling begini, amplop, anak yatim, 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 yatim. Anda ini. Anda tega anak Anda begitu kena. Masya Allah, sedih kita. Muliakan anak yatim kalau Anda ingin mulia. Itu bahasa kami, bahasa sayang, supaya Anda menghargai anak yatim dengan maksimal. Memberi juga sudah dapat pahala, tapi lebih terhormat lagi kalau Anda datang ke rumahnya, dicatat bantuannya apa, kirim nomor rekeningnya ibunya, dan sebagainya. Beres. Nggak usah pakai jejer begitu, amplopnya begitu. Amplopnya tebel. 2000-an ya. Masya Allah, hati-hati. Saya sedih. Anak yatim itu istimewa. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menyantuni anak yatim. Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Program wakaf pembebasan tanah 2 hektar Cibung Bulan. Bismillah. Perlu dana besar 6 miliar pembebasan tanah. Yang kami perlukan apa? Anda pasti ingat untuk nanti malam. Anda sholat, doakan, sederhana doanya, ya Allah, kirimkan ahli surga yang paling tinggi pangkatnya untuk bisa bebaskan tanah ini dan jadikan rezekinya banyak, ya Allah. Doain gitu tok, sudah pokoknya gitu tok doanya. Jadi yang bisa membantu ini duitnya banyak, ya Allah, semoga yang bisa membantu pembebasan tanah ini duitnya banyak, anaknya soleh-solehah, anaknya di surga semuanya. Gitu aja doanya. Anda serius nanti malam, gimana cara doanya? Ya Allah, kirimkan kepada Al-Bahjah orang tulus ikhlas ahli surga, yang setelah dia membantu pembebasan tanah, duitnya semakin banyak, anak-anaknya semakin baik, keluarganya indah. Anda doa gitu toh. Kalau Anda pengen sempurna lagi doanya, Anda tambah yang terakhir, ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Langsung banyak duit Anda, banyak rezeki. Ya, insya Allah ya, doa itu penting. Jadi saja kami sebut nominalnya, biar bahan doanya ada 6 miliar, ya Allah. Ya mah kecil lah di hadapan Allah. Satu orang digugat, beres sama Allah. Cuman saya ngomong itu, ya Allah, jangan melalui satu orang, ya Allah. Saya pengen banyak orang, biar banyak orang yang bergabung, ya Allah. Itu. Kalau seandainya ditawari, ente berapa orang ya? Ente minta berapa orang? Dicukupi satu orang? Enggak deh, jangan satu orang. Pengen 6 miliar, kalau bisa ya 6 miliar orang. Pokoknya yang penting beres. Semakin banyak yang bergabung, semakin banyak saudara kita. Tapi berlomba-lombalah Anda untuk bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dana yang sudah terkumpul kurang lebih 2,1 miliar. Berarti kurang 4 miliar. Subhanallah, 2. Anda pun tidak kerasa tiba-tiba sudah terkumpul 2 miliar lebih. Maka jangan ragu doa Anda yang serius. Sebelum nyawa dicabut, cepat berbuat baik, jangan ragu. Kalau Anda ingin langsung menyalurkan dana rezeki halal Anda, langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-888-2242 atas nama Wakaf Al-Bahjah Bogor. Kemudian juga kami ajak untuk membantu operasional pesantren Al-Bahjah Cibung Bulan ya.
langsung ini operasional sehari-harian. Kita perlu juga ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-111-1089 atas nama Yayasan Al-Bahjah cabang Bogor. Kemudian ada lagi di Bogor kita punya program di Jonggol. Alhamdulillah sudah berjalan dan sudah ada santrinya. Jonggol tempatnya indah. Di saat malam begini ada irama, suara jengkrik dan sebagainya. Di Jonggol. Ke arah sepi banget, aman. Anak belajar sana cerdasnya 2 kali lipat kayaknya. Nggak ada gangguan, nggak ada suara mobil dan sebagainya. Ya. Baik, di Jonggol alhamdulillah kita di lahan kurang lebih hampir 3 hektar. Di situ sudah dibangun pondok pesantren, tapi tetap harus ada pengembangan. Bagi yang ingin bergabung di Jonggol, langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751-444-3658 atas nama Wakaf Al-Bahjah Jonggol. Kemudian Cianjur, ada gempa kemarin, pesantren Cianjur ada sebagian bangunan yang harus diperbaharui. Husnudzon kami kepada Allah adalah dengan gempa itu Allah akan mengganti pesantren dengan lebih bagus lagi. Dan Allah akan mengirim ahli surga yang banyak untuk menyelesaikan program renovasi ini. Langsung ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 721-576-8974 atas nama renovasi Al-Bahjah. Kemudian Maulid Akbar khusus muslimah, ibu-ibu yang solehah, jangan lupa ini setahun sekali dengan Umi Maulid muslimah di Al-Bahjah khusus muslimah. Bapak-bapak pun nggak boleh masuk, di luar nanti kita ngopi di luar, ada warung-warung kita ngopi di luar. Ibu-ibunya masuk dengan Umi. Tanggalnya adalah 14 Sya'ban atau 7 Maret ya. Info keberangkatan bisa langsung, yang dari Bogor bisa komunikasi mendaftar pakai bis kepada Ibu Rio, nomor telepon 0812 9411 317 atau kru radioku 0858 9278 0038. Ini apa lagi ini? Sama? Baik. Makasih banyak. Jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati, jaga telinga. InsyaAllah di surga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ya Allah, jaga mata kami dari melihat kekurangan hamba-hambamu. Tutup aib saudara-saudari kami dari mata kami ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan hamba-hambamu ya Allah. Jika kami pernah melihat lalu kami mengingat, kami mohon saat ini juga bikin kami lupa ya Allah dengan itu semua ya Allah. Kami tidak ingin mengingat-ingat kekurangan saudara kami ya Allah. Kami tidak ingin melihat aib saudara kami. Kami mohon ya Allah, tutup aib kami dari mata mereka ya Allah. Tutup aib mereka dari mata kami ya Allah. Dan buka aib kami di mata kami sendiri agar kami mudah berubah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kehinakan itu ya Allah. Saat ini begitu mudah syahwat bangkit ya Allah, dan begitu mudah orang melakukan zina ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, di tempat mulia ini jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu. Dan kami mohon jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang dulu pernah terpleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon dari majelis mulia ini, ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Bencikan kepada zina dan hentikan ya Allah, dan buka pintu halal ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing bezina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing bezina ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dengan anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami ya Allah. Siapapun yang saat ini sudah punya hajat untuk menikah, kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian di antara kami. Jauhkan kami dari dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah,
Jika ada orang berbuat salah kepada kami, mencaci kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni dia, jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin kotor hati ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun, khususnya kepada anak yatim. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka ya Allah, dan beri kepada kami kesempatan untuk menyantuni mereka ya Allah, berkasih sayang kepada mereka ya Allah, dan siapapun yang lemah ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang ya Allah mudahkan dalam bayar hutang, usahanya susah mudahkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang rumah tangganya sering terjadi percekcokan, kami mohon ya Allah jadikan mereka malam ini mulai keindahan, dan semakin indah setelah itu, indah, dan hanya dari mulah keindahan. Kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jaga bangsa ini ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.